A very good morning to you all. Welcome every morning with a smile. Look on the new day as another special gift from your Creator. Another golden opportunity to complete what you were unable to finish yesterday. Today will never come again. I welcome you all for this morning session. Let us start with an invocation by our student Jane Amrita. നീരാകും കുടകുടച്ച് നിലമടർന്ന് കെഴിലൊഴുകും തീരാറും ബദനമിനത്തികൾ പരത കണ്ടെങ്കിൽ എക്കണം അത് സിറந்த திராவிடனை திருநாடும் தக்க சிறலும் ஆசுமை போலனை துலகும் இன்பமுற புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே A very good morning once again. It's my pleasure to welcome you all for this awareness program on women issues and rights. Today, we have Dr. B. Venugopal, Professor and Head, Department of Legal Studies, University of Madras, to speak on this topic. He has 2 decades of teaching experience and he is a Senate and a syndicate member. On behalf of Bharati Women's College, we extend a very warm welcome to you, sir. It's an honor for me to welcome our principal, who has been our guiding spirit in all our endeavors. It's my immense pleasure to welcome all the heads of the departments and faculties of various departments. I take this opportunity to welcome our student friends for this program. This program has been organized on the occasion of World Legal Services Day. Legal Services Day is celebrated every year on 9th of November in all the states. On this day, a variety of legal literacy camps and functions are organized at many places in the city. The Legal Services Day was first started by the Supreme Court in the year 1995 all across India to offer help and support to all the people. The aim of celebrating this day is to offer free of charge, proficient, and legal services to people of weaker sections of society. So, to give us more idea about this day and to speak about the women's issues and rights, we welcome Dr. Venugopal. Now I invite Dr. Nirmala, Assistant Professor of Mathematics, Organizing Committee Member, Center for Women Empowerment, to introduce the guests to the gathering. Nirmala ma'am. Yes, ma'am. Very good morning to one and all present here. I am privileged to introduce today's chief guest, Dr. B. Venugopal, Professor and Head, Department of Legal Studies, University of Madras. He has 24 years of teaching and research experience. He has completed his postdoctoral in law. His area of specialization is international law and constitutional law, human rights. He has completed 2 research projects and currently pursuing RUSA project. He has authored 3 books and published around 30 articles. He has produced around 10 PhD scholars as a research supervisor. He has organized national seminars on new developments in international law in the year 2006, information and communication law in 2007, human rights in 2008, and science and technology and law in 2010. He has positioned various posts in university as Dean Legal Studies at University of Madras, Senate member and one of the syndicate members. I welcome Dr. B. Venugopal sir to address the gathering.
Thank you, sir. Thank you, madam. Good morning to one and all. I extend my sincere thanks to Sri Devi Madam and Nirmala Madam, coordinator for the Center for Women Empowerment. And I extend my sincere thanks to the principal of Bharati Women's College for inviting me to deliver a lecture on this occasion. On behalf of the University of Madras and on behalf of the Department of Legal Study, I extend my sincere thanks to the principal and faculties of the Bharati Women's Law College. And today, I was invited to deliver a lecture on women's rights and issues. And before going into the topic, I wanted to share some information with the students. It may be useful for the students. And you are all know about the Indian Constitution. The Indian Constitution, because of the Indian Constitutions, now we are all living with the human dignity. And I can say that without Indian Constitution law, we cannot enjoy our fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. I can say that the first article, which gives us the equality before law and equal protection of law, is Article 14. And why I mentioned about the Indian Constitution is, it's a fantastic book. Without this book, we cannot survive in this world, especially in India. And according to the lawyers and the law professors and judges and the Indian citizens, the Indian Constitution is considered as a holy book. It is a holy book for every Indian. And I can say that for Hindus, there is a holy book which is called as the Bhagavad Gita, which taught us the do's and don'ts. Like that, for Muslims, the Quran is the holy book, which taught us do's and don'ts. As well as the Christians, that the Bible is the holy book, and which teaches the do's and don'ts. Like that, individual holy books for every religious peoples, but only one religious books which united all the Hindus, Muslims, and Christians. That kind of a holy book is the Indian Constitution. The Indian Constitution is the straitjacket as far as the Ambedkar is concerned. Why Dr. Ambedkar said that the Indian Constitution is a straitjacket? It suits every Indian citizens, because whether you are a tall or short, whether you are a fat or lean, it doesn't matter. This Indian Constitution suits every Indians. That is the speciality of the Indian Constitution. That's why Dr. Ambedkar said the Indian Constitution is a straitjacket. And whether you belong to a different religion or a different community, it doesn't matter. The Indian Constitution provides you all rights. That is the specialization, that is the speciality of the Indian Constitution. That's why I said it is a holy book for all Indians, for every Indians. This holy book teaches the equality before law and equal protections. And these holy books give us the right to life, liberty, and right to privacy, and right to health, everything. I can say that on this occasion, I wanted to mention the one important article, that is Article 15, Class 1 of the Indian Constitution. This article, which gives the women empowerment. I can say that as far as the grammatical term of Article 15, Class 1, it clearly says, no person shall be discriminated on the grounds of religion, race, caste, and sex, and religion, and place of birth. See, this article, it clearly says, Article 15, Class 1, no person shall be discriminated on the grounds of race, religion, caste, and sex. So you take this word sex, which gives equality before laws. So no girl or a woman can be discriminated on any grounds. See, for that,
I have to mention the Maya Angelou. As an American poet, he said, each time a woman stands for herself and she stands for all women. That is a fantastic quotes by the Maya Angelou. I can say that now I connected with the various events that the student, they can easily understand what are the rights which is available to the women folk in India. I can say that in India, we proudly call the India as a Bharata Mata. We never call India as a Bharata Pita. That means the Indians, which they gives the highest position for the women. That's why we always compare the India with the Bharata Mata. Like that, almost all the rivers in India, except the Brahmaputra, all the rivers were named after women. That kind of a respect which was given by our forefathers. What happened in the middle, because of the British colonialism and the various factors which pushed the women folk downtrodden, and they will be subject to discriminated in home as well as outside home. And you can say that how a woman can be discriminated inside the home. That's why, to protect the women in home, Domestic Violence Act was passed. If you think that the women, they are safe in homes, what is the necessity of enacting a law which is called as the Domestic Violence Act? That means the women are subject to harassment in their home itself. And we think that the residence, the house, that abode is a peaceful place for us. But I can say that the house is not very safe for women in some cases. That's why the Domestic Violence Act was passed. This Domestic Violence Act protects all women except the Mamiyar. The Mamiyar name which was not covered under the act. That means it protects all the women, whether the wife includes the concubine wife and sisters, and as well as the sister-in-laws, everybody has been protected under this act. But the Mamiyar is not protected under this act. That is the lacuna in the Domestic Violence Act. I can quote an important event for the understanding of the women's right. And I can say that I quote from the that is the Ramayana. Everybody knows about the Surpanakha. Surpanakha is the Ravana's sister. And she has the qualities of flying in the skies. And that kind of a boon which they got from the god, they can fly from land anywhere. And they can take off and take on like an helicopter. Like that, one day when she was flying in the skies, she saw in the deep forest, a hut was put by Rama and his brother Lakshmana. And that land belongs to Surpanakha. That means the Rama and Ravana, they were in adverse possession in Surpanakha's land. And Surpanakha was very beautiful girl in Ravana's family. In Rakshasa family, she is the most beautiful girl in Rakshasa family. And she saw that in her land that hut was put by Rama and Ravana, and a beautiful lady also living with this Rama and that is Lakshmana. And she straight away went to the Rama, and she was astonished in the looks of the Rama. Rama was black, but he was handsome, and immediately she fell in love with Rama. That love at first sight. She straight away went to the Rama and said, "Rama, I love you." And Rama said, "I already married. You can go and approach somebody." After a few minutes, he saw that Lakshmana, very fair and handsome guy, is a Lakshmana. She straight away went to the Lakshmana and says that, "Lakshmana, I love you." But Rama, when she proposed to Rama, Rama gently advised her that that I am already married, so you can approach somebody else. But what happened? Lakshmana, without advising her, is
he took a knife and cut the nose of the Surpanaka. That is the first human right violation, that is the women's rights was taken away in Ramayana. See, I can say even if you're a beautiful girl, and in this society, in modern day society, and if they wanted to marry a girl, they are asking dowry. When you're a girl without nose, do you think that how many bridegrooms they will come forward to marry a Surpanaka? So the human rights violation, women's right violation takes place in Ramayana itself. Why I quote this? Because the students, they must understand where it starts. And another important event in India, the case is called as the C.P. Muthamma versus Union of India. C.P. Muthamma is the first women IFS officer, Indian Foreign Service officer. முத்தம்மான்றவங்க வந்து முதலாக இந்திய குடியுரிமைகள் ஆட்சி பணிக்கான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். அவங்க தான் முதல் பெண்மணி ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்ல தேர்ச்சி பெற்று அவர் அயல்நாட்டிலே பணி அமர்த்தப்படுகிறார். ஆனால் அப்படி பணி அமர்த்தப்படுகின்ற அந்த பெண்மணியானவங்க திருமணம் செய்து கொண்டால் அவர் தொடர்ந்து அந்த பதவியில் இருக்க முடியாது என்ற ஒரு சட்ட விதிகள் அன்றைக்கு இயற்றப்பட்டிருந்தது. Imagine, she is not an ordinary woman, she is an IFS officer, that too she is the first IFS officer, that the rules and regulation of the IFS service rules says that if she married, she has to step down the post. I don't think that in what way the marriage is a hindrance for continuing in the post. That kind of a stringent rules and regulation were framed in the Foreign Service Affairs Ministry itself. So for that, C.P. Muthamma, she filed a petition before the Supreme Court. Finally, she won the case. And the court says that sex is, you cannot discriminate the women on the grounds of their sex. And these service rules, it affect the promotion and continuation of the post of the C.P. Muthamma. That kind of rules and regulation is unconstitutional. And she fight for her rights for so many years. After that, only she wins the case. That is the historical judgment passed by the Supreme Court, which protects the right to life and liberty of the women. And another case is the Harrow's case. This case is also an important. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், பாரதி விமென்ஸ் காலேஜிலேயோ அல்லது மற்ற காலேஜிலேயோ இருக்கக்கூடிய பேராசிரியருடைய ஓய்வு பெறும் வயது 58 இருக்கலாம், 60 இருக்கலாம். அதே போல பிரசிடென்சி காலேஜிலேயோ அல்லது பிற ஆடவர் கல்லூரியிலே பணிபுரிகின்ற பேராசிரியருடைய ஓய்வு பெறுகின்ற வயது 58 அல்லது 60 இருக்கலாம். ஆனால் ஹேரோஸ்டஸ் என்ற வழக்கிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், ஹேரோஸ்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்களுக்கு என்று சில குவாலிஃபிகேஷன் வைத்திருந்தார்கள். குவாலிஃபிகேஷன் என்று சொன்னால் 10வது பிறகு 12வது அல்லது டிகிரியோ முடித்திருந்தால் அவர்கள் ஏரோஸ்டராக பணியமர்த்துவார்கள். இந்த கல்வி தகுதி மட்டுமே போதுமானதா ஏரோஸ்டஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவதற்கு என்று பார்த்தால், அதையும் தாண்டி பிற தகுதிகள் வேண்டும். அவர்கள் மிக அழகாக இருக்க வேண்டும், நல்ல கலராக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பெண்மணிகளை பணி அமர்த்தினார்கள். ஆனாலும் கூட பணி அமர்த்தப்பட்ட பிறகு, did you think that the air hostess they are going to retire at the age of 58 or 60? No. As for the air hostess rules and regulations, if they attain 35 years, they have to retire from services. See, எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சன்டான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அன்றைக்கு ஈற்றிருந்தார்கள் என்று பார்த்தீர்களானால், ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் 35 வயது ஆகிவிட்டால் அது அவருடைய ஓய்வு பெறும் வயதாக அன்றைக்கு கணக்கில் எடுக்கப்பட்டது. அதே போல ஏரோஸ்டாக பணிபுரிவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தை பெற்றால் அவர்கள் பணியில் சேர்ந்த 4 ஆண்டுகளுக்குள் திருமணம் செய்து கொண்டார், அவர்கள் அந்த பணியிலே தொடர முடியாது என்று கூட அன்றைக்கு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருந்தது. அந்த ஹேரோஸ்டஸ் வழக்கிலே அந்த பெண்மணியானவர் வழக்கு தொடர்ந்தார்கள். ஏன் நாங்கள் 35 வயது ஆனவுடன் நாங்கள் இந்த பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற வேண்டும்? இதுவே
கிரவுண்ட் ஹோஸ்டஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்னொரு பிரிவு இருக்கிறது. அவர்கள் எல்லாம் விமான நிலையத்திற்குள் பணிபுரிவார்கள். ஏர் ஹோஸ்டஸ் என்பவர்கள் விமானம் பறக்கின்ற பொழுது பணிபுரிவார்கள். ஆக 2 பேர்களும் ஒரே தேர்வாணையத்தின் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். இந்த கிரவுண்ட் ஹோஸ்டஸாக பணிபுரிகின்ற பெண்களும் ஆண்களும் அவர்களுடைய ஓய்வு பெறும் வயது 60ஆக இருந்தது. ஆனால் ஏர் ஹோஸ்டஸுடைய ஓய்வு பெறும் வயது என்பது 35 அல்லது திருமணம் செய்து கொண்டு 4 ஆண்டுகளில் பணியில் சேர்ந்த 4 ஆண்டுகளில் திருமணமோ அல்லது குழந்தையை பெற்றுக் கொண்டாலோ அவர்கள் அந்த பணியில் தொடர முடியாது என்ற விதிகள் இருந்தது. எப்படிப்பட்ட மோசமான விதிகளை அன்றைக்கு இயற்றியிருந்தார்கள். அதற்காக இந்த பெண்மணியானவங்கள் நீதிமன்றத்தின் கதவுகளை தட்டி எந்த வகையிலே நாங்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதனால் எங்களுடைய வேலையில் நாங்கள் சுணக்கமாக இருக்கிறோம் என்பதை இந்த அரசு தெரிவிக்குமா என்று அவர்கள் வாதாடினார்கள். ஆகவே இந்த ஏர் ஹோஸ்டஸுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த 35 வயது ஆனவுடன் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகின்ற அந்த விதியானது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரண்பாடாக இருக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஆர்டிகிள் 14 ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது என்று நீதிமன்றங்கள் சொன்னது. ஆக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், எப்படி நம் பெண்களை இந்தியாவுடைய பாரத மாதாவிற்கு சமமாக நடத்துகிறோமோ, அல்லது நாம் பெண்களுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவை பாரத மாதா என்று விழிக்கிறோமோ, அல்லது நதிகளை எல்லாம் பெண்கள் பெயரில் அழைக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்த ஒரு நாட்டிலே இப்படிப்பட்ட சில சட்டங்களும் இயற்றி பெண்களின் உரிமை பாதிக்கப்படுகின்ற வழியிலே இயற்றப்பட்டிருந்தது. அதற்காக ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் நீதிமன்றத்தை நாடிய பொழுது மட்டுமே அவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்ட கடமைப்பட்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சமயத்தில் மிகையாகாது. அதனால்தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இயற்றுகின்ற பொழுது இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அனைவருக்கும் பொதுவாக இருக்கும். ஏனென்று சொன்னால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் நம்முடைய உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். 1950க்கு முன்னால் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் என்ற கோட்பாடுகளே கிடையாது. அப்படி என்றால் அதற்கு முன்னால் சட்டம் இல்லையா என்ற கேள்வி கூட எழலாம். அதற்கு முன்னால் சட்டம் இருந்தது, இயற்றப்பட்ட சட்டங்களும் இருந்தது. ஆனால் 1950 மட்டுமே அடிப்படை உரிமைகளாக, மனித உரிமைகளாக சில சட்டங்களை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இயற்றப்பட்டது அல்லது அதில் புகுத்தப்பட்டது. அந்த சட்டங்களின் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய பெண்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்கு மிக ஏதுவான ஒரு சாசனமாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் விளங்குகிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. நான் உங்களிடத்திலே ஒரு மிக அரிதான ஒரு வழக்கை உங்களிடத்திலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். The case which is called as the Mrs. Bajaj and DGP Gill. And you can know that DGP Gill is not an ordinary person. He is a Director General of Police in Punjab. And Mrs. Bajaj, she is an IAS officer. She is not also from ordinary women. She is a IAS officer. And it is a government get-together. Normally in IAS officers and IPS officers, they mingle, they greet each other. In an occasion, it is an IAS officers and IPS officers meeting. Both these Mrs. Bajaj and DGP Gills met. And they exchange their greetings. And they say, hi, how are you, like that. But when they exchange their greetings, DGP Gill, in a jovial mood, instead of shaking the hands of the Mrs. Bajaj, he touches the back of the Mrs. Bajaj. He touches the back of the Mrs. Bajaj and says, how are you, Bajaj? So, ஒரு பெண்மணியை வாழ்த்து கூற வேண்டும் என்றால் கையெடுத்து கும்பிடலாம் அல்லது கை குலுக்கலாம், எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று வினவலாம். ஆனால் டிஜிபி பதவியில் இருக்கக்கூடிய கில் என்பவர் மிஸ்ஸஸ் பஜாஜ் என்கிற ஐஏஎஸ் ஆபீசரிடம் அவருடைய பின்புறத்தை தட்டி நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் பஜாஜ் என்று சொன்னார். அது ஒரு பொதுவான மீட்டிங்கிலே அப்படி அவர் நடந்து கொண்டது பெண்மைக்கு பங்கம் விளைவிக்க இருக்க வேண்டும் இருந்த காரணத்தினாலும் தன்னை
பலர் முன்னிலையில் இப்படி இழிவுபடுத்திய காரணத்தினாலும் அந்த பெண், அந்த IAS ஆபீசராக இருக்கிற பெண் போராட தொடங்குகிறார். நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், she is not an ordinary Indian woman. She is not a Muniyamma or Mariamma of a village in Tamil Nadu. She is an IAS officer and she knows the rules and regulations. But being an IAS officer, she fight for rights for more than 5 to 6 years. After that, only KPS Gill was punished. You remember how an IAS officer suffered for so many years to punish the GGP Gill. So, ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு பெண்மணி ஒரு வழக்கை தொடுத்து அதில் போராடி ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது பகல் கனவாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு IAS ஆபீசரா இருக்கக்கூடிய பெண்ணே பல போராட்டங்களுக்கு பின்னால் அந்த டிஜிபியை தண்டிக்கின்ற வரை போராடி இருக்கிறார் என்று சொன்னால், ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த, வில்லேஜில் பிறந்த ஒரு பெண்ணினுடைய நிலைமை நினைத்து பார்த்தீர்களானால் எப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்கூடாக தெரியும். ஆகவே இன்னொரு வழக்கில் கூட நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். That case is a very important case as far as the history of the Supreme Court and the history of India is concerned. That case is the Vishaka versus State of Rajasthan. இன்றைக்கு தெரியும், நீங்கள் பெரிய பல்கலைக்கழகத்திலும் அல்லது ஒரு கல்லூரிகளிலும் அல்லது ஒரு அரசாங்க அலுவலகமாக இருந்தாலும் கூட அங்கே செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டி என்ற ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும். ஒரு பெரிய அலுவலகங்களில் மேனேஜிங் டைரக்டராக ஒரு ஆண் இருந்தாலும் கூட இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய தலைவராக அங்கே பணிபுரிகின்ற ஒரு பெண் இருக்க வேண்டும் என்று செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டி ஆக்ட் 2013 was passed. எதற்காக என்று சொன்னால், விஷாகா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தானிலே என்ற வழக்கிலே பன்வாரி தேவி, she is a social worker, she was gang raped by 5 men for preventing a child marriage. Why she was gang raped? She fight for preventing a child's rights. She is a social worker. She always fight for the rights of the children. And when she fight for preventing a child's marriage, she was gang raped by 5 men. And when she filed a petition before the court, and when the court gone through the various acts, எங்க பணிபுரிகின்ற இடத்திலே ஒரு பெண்ணை எப்படி பாதுகாக்க என்பதற்காக ஏதாவது சட்டங்கள் இருக்கிறதா என்று நீதிமன்றங்கள் ஒவ்வொரு சட்டமாக பரிபாலனம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் பார்க்கிறார்கள், லேபர் லால கூட பெண்களை பாதுகாக்குவதற்கான சட்டங்கள் இல்லாததை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு, ரைட் டு லைஃப் இருக்கு, ரைட் டு பிரைவசி இருக்கு, ஈக்குவாலிட்டி இருக்கு, ரைட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கு. ஆனால் பணிபுரிகின்ற இடத்திலே ஒரு பெண்ணை பாதுகாக்க சட்டம் இருக்கிறதா என்று தேடி பார்க்கிறார்கள், வல்லுநர்களிடம் ஆலோசனை பெறுகிறார்கள். ஆனாலும் கூட அந்த பணிபுரிகின்ற இடத்தில் பெண்களை பாதுகாக்கின்ற சட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என்ற வாதத்தை நீதிமன்றத்திற்கு முன் வைக்கும் பொழுது நீதிபதிகள் அவர்கள் என்ன, எந்த ஒரு சட்டமும் இல்லையா என்று கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். ஆகவேதான் இந்த விஷாகா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் என்ற வழக்கிலே விஷாகா என்பது ஒரு NGO. அவர்கள் வழக்கு தொடுக்கிறார்கள், எப்படி ஒரு பெண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும், பணிபுரிகின்ற இடத்திலே ஒரு பெண்ணை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொது நல வழக்கு தொடுக்கிறார்கள். அந்த வழக்கின் சாராம்சத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது எந்த ஒரு சட்டமும் பெண்களை பாதுகாக்கவில்லை பணிபுரிகின்ற இடத்திலே என்ற வாதம் நீதிபதிகளுக்கு முன் வைக்கப்பட்ட பொழுதுதான் அவர்கள் சில கைட்லைன்ஸ், அவர்கள் ஒரு கைட்லைன்ஸ் பிறப்பிக்கிறார்கள். அந்த கைட்லைன்ஸில் கூட செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டி என்கிற ஒரு கமிட்டி எல்லா அரசு அலுவலகங்களிலும், எல்லா கல்லூரிகளிலும், எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலும், எல்லா பிரைவேட் ஏஜென்சிஸிலும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பிரகாரம் பின்னாளிலே சட்டம் இயற்றப்பட்டு 2013 பிறகு பணிபுரிகின்ற இடத்திலே அவர்கள் முழுமையாக பாதுகாக்கும்படியான சட்டங்களை இந்திய அரசு இயற்றியது என்று சொல்லலாம். மேலும்
நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல ஆசைப்படுறேன். இப்போ நம்ம ஸ்ரீதேவி மேடமாக இருக்கட்டும் அல்லது நிர்மலா மேடமாக இருக்கட்டும், அவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஹைலி குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸாக இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட அவர்களுடைய தந்தையரிடத்திலிருந்து அவர்கள் ஈக்குவல் ஷேர் ப்ராப்பர்ட்டி பெற்றார்களா என்று கேட்டால் அவர்கள் நிச்சயமாக இல்லை என்று சொல்லலாம், அல்லது நாங்கள் எங்களுடைய ஷேரை பெற்றுவிட்டோம் என்று சொல்லலாம். ஆனாலும் கூட இந்தியாவிலே, தமிழ்நாட்டிலே எழுதப்படாத சட்டம், ஒரு வீட்டிலே ஆண் குழந்தையோ அல்லது பெண் குழந்தையோ பிறந்தால், பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஆசைக்கு என்று சொல்வார்கள், ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ஆஸ்திக்கு என்று சொல்வார்கள். அப்படியானால் ஆண் குழந்தை மட்டுமே அந்த இந்திய கூட்டு குடும்ப சொத்தை அனுபவிக்கும். பெண்களுக்கு அந்த சொத்திலே உரிமை கிடையாது, அவர்களுக்கு தரமாட்டார்கள். என்னால் திருமணம் செய்து கொடுத்த பிறகு அந்த பெண் அந்த புகுந்த வீட்டுக்கு போய்விடுவதனால் அவர்கள் இந்த சொத்திலே உரிமை கோர முடியாது என்பதற்காக ஆசைக்கு ஒன்று ஆஸ்திக்கு ஒன்று என்று ஒரு பழமொழியை உருவாக்கி வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் 1989க்கு பிறகு இந்திய கூட்டு குடும்ப சொத்திலே பெண்களுக்கும் சம உரிமை உண்டு என்கிற சில அரசாணைகளும் சில சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டன. ஆனால் மெர்சி ராய் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா என்ற வழக்கிலே the girl belongs to the Syrian Catholic of Christianity, and she filed a petition against her father, and she is requesting to give her share in a family property, that is a undivided family property. But it was denied, and they said that the women, they cannot inherit the property as per the patriarchal society. அப்படிப்பட்ட சில சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டிருந்தன. ஆனால் அந்த மெர்சி ராய் என்கிற பெண் கீழமை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, அண்ட் கேரளா ஹைகோர்ட்டிலே அந்த பெண்ணுக்கு சொத்திலே சம உரிமை இருக்கிறது, பெண்ணாக இருந்தாலும் தந்தையுடைய சொத்துக்களை இன்ஹெரிட்டன்ஸ் செய்வதற்கு அந்த பெண்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்டை பிறப்பித்தார்கள். அதே போல தமிழ்நாடு வர்சஸ் சுகாஸ்காத் என்கிற வழக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களானால், இந்த வழக்கிலே சுகாஸ்காத் என்பவர்கள் he is the first convicted under the IT Act 2000. ஏனென்று சொன்னால் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிற பெண்களோட நிலைமையை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னேன். சில இடங்களில் நம்முடைய கல்லூரிக்கு செல்கின்ற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, பள்ளிகளுக்கு செல்கின்ற வயது குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, மிக சாதாரணமாக காதலில் விழுந்து விடுகின்ற நிலைமை இன்றைக்கு பார்க்கிறோம். அதற்கு நம்முடைய சினிமாங்களும் ஊடகங்களும் எதுவும் தவறு இல்லை என்பது போல சித்தரிக்கின்ற காரணத்தினாலே சில பெண்கள் மிக எளிதாக காதலில் விழுந்து விடுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கில் தான் தமிழ்நாடு வர்சஸ் சுகாஸ்காத் என்கிற வழக்கு. முதல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து பேசுவாங்க, ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க, பஸ் ஸ்டாப்ல எல்லாம் பேசுவாங்க, அங்க வரும்போது பேசுவாங்க, தன்னை மிக நல்லவனாக காட்டிக்கொள்வார்கள். அதுக்கு பிறகுதான் அவருடைய சுயலோபம் தெரியும். ஏன்னு சொன்னா, நம்மளுடைய பெண்களுக்கு வந்து அனுதாபத்தோடையும் அல்லது வெரி கேரிங்கோடையும் பேசுகின்ற ஆண்களை எப்பவுமே பிடிக்குங்கிற ஒரு இது. தன் வீட்டில் என்னதான் தன்னோட பெண்ணை வந்து பொத்தி பொத்தி வளர்ந்தாலும், தாளாட்டி சீராட்டி பாலாட்டி வளர்த்தா கூட, மூன்றாவது ஒரு ஆண்டவரிடத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது அவன் சொல்லுகின்ற அந்த ஸ்வீட் கோட்டட் வேர்ட்ஸ் என்கிற வார்த்தைகள் மதிமயங்கி காதிலே விழுந்து விடுகிறார்கள். பின்னாளிலே அவன் நல்லவன் இல்லை என்று தெரிகின்ற பொழுது என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவன்கிட்ட விலகி வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி விலகி வருகின்ற பொழுது அங்கே அந்த பெண்ணுக்கு துன்புறுத்தப்படுகிறாள். எப்படி எல்லாம் துன்புறுத்தப்படுகிறாள் என்று சொன்னால், இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்கு, ட்விட்டர் இருக்கு, ஃபேஸ்புக் இருக்கு, இதுல எல்லாம் அந்த பெண்ணை பற்றிய பாதிக்கின்ற வகையிலே, அந்த பெண்களை அவதூறாக சித்தரிக்கின்ற வகையிலே சில செய்திகளை போடுகிறார்கள். சில செய்திகளை போடுகின்ற பொழுது அந்த பெண்ணை ஒரு விபச்சாரியாகவே சித்தரித்து அவருடைய மொபைல் நிலை பிறருக்கு
கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த பெண் பல இடங்களிலிருந்து பல போன்கள் வருகிறது. அந்த பெண் ஒரு விபச்சாரியாக சித்தரிக்கப்பட்ட காரணத்தினாலே பிறர் அந்த பெண்ணை தொடர்பு கொள்ள அந்த தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறார்கள். நினைத்து பாருங்கள், ஒரு பெண்ணுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மன உளைச்சல் இருக்கும். என்னன்னா, நம்மள உண்மையா காதலிக்கிறான்னு நினைச்ச ஒருத்தன் வில்லன் ஆகிறான், தன்னை பற்றி அவதூறு பரப்புறான். இவங்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போகணும்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்படிப்பட்ட ஒரு வதந்திகளை பரப்பி அந்த பெண்ணை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வர்றாங்க. அந்த பெண்ணை செக்ஸ் ஒர்க்கராகவும் சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வருகிறது. இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மிக அழகாக வாதாடி அந்த கைவனை தண்டிக்கிறது. இதுதான் முதலாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வழக்கிலே தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி விழாவை நாம் கொண்டாடி இருக்கிற சமயத்திலே நான் சொல்லுகிறேன், ஒரே ஒரு அட்வைஸ் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து மாணவிகளுக்கும், ஒருத்தனுடைய ட்ரெஸ்ஸோ ஒருத்தனுடைய ஹேர் ஸ்டைலோ அல்லது நம்மளை பார்த்து நல்லா அழகாக சிரிக்கிறான், நம்மகிட்ட இதா இருக்கான்னு சொன்னா கூட குடும்பத்துக்கு தெரியாமல் எவரையும் எங்கேயும் சந்திப்பதை தவிர்க்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. ஏன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு கையில எல்லார் கையிலையும் மொபைல் இருக்கு. ஒரு சாதாரணமான ஒரு போட்டோவை எடுத்துடலாம், அதை வேற விதமாக சித்தரித்து ஃபேஸ்புக்லயோ மற்ற இடத்துலயோ போடுவதற்கான சூழல்கள் இன்றைக்கு நிறைய இருக்கிறது. உங்களை பாதுகாக்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் இருக்கு, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கும் பல்வேறு சட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட நம்மை நாம் முதலில் பாதுகாத்து கொண்டால் மட்டுமே பின்னாளிலே சட்டம் நமக்காக போராடும் என்பதை இந்த தருணத்திலே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆகவே இன்னொரு வழக்கிலே சொல்லப்போனால் லக்ஷ்மி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்ற வழக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இது 2006 தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு. நான் தமிழ்நாடு வர்சஸ் சுகாஸ் காத்தி வழக்கை சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னேன்னா, ஃபேஸ்புக்லயோ மற்ற இடத்துலயோ செக்ஸ் ஒர்க்ஸ்க்காக சித்தரிக்கு அந்த பெண்ணை மிரட்டி பணிய வைக்கும் என்பதற்காக செய்த செயலில் அவர் தண்டிக்கப்பட்டார். இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப் போறாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க எல்லாம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப் போறாங்க. எப்படின்னா, நீ என்னை காதலிக்கலையா, நீ யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது, நீ உயிரோடே இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு கத்தி எடுத்து கொலை பண்றான், இல்லைன்னா பைக்குள்ள ஆசிட் எடுத்துட்டு இருந்து மூஞ்சில அடிச்சிடறான். This case, which is relating to an accident attack case, the Lakshmi, she is the affected person in the acid attack case. ஆசிட் போர் பண்றான் மூஞ்சிலே. உன் அழகான முகம் தானே என்ன வேண்டான்னு நினைக்கிறேன், அதனால நான் உன் முகத்திலே ஆசிட் வீசிடுறேன், உன் அழகு போகட்டும் அப்படின்ற கொடூர மனப்பான்மைக்கு வருகிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால், நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வீட்டுல நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு எவ்வளவுதான் பாசம் காட்டி வளர்த்தா கூட நம்ம என்ன பண்றோம், யாரோ ஒருத்தர், தெரியாத ஒருத்தர் நம்ம மேல அன்பு இருக்கிறதா பாசம் இருக்கிறதா நடிக்கிற போது அந்த நம்புறோம். இது நடிக்கிறது நடிப்பதை நம்புவது மனித இயல்பு. அப்படிப்பட்ட இந்த வழக்கில் என்னாச்சுன்னா, இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அந்த பெண் அவளுடன் வாழ முடியாது, அவன் நல்லவன் இல்லை என்று தெரிகின்ற பொழுது, விலகிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது ஆசிட் ஊற்றப்படுகிறது, முகம் வெந்து விடுகிறது. நினைத்து பார்க்க வேண்டும், யாரோ ஒரு சாதாரண நம்ம செய்யற தவறுனால் நம்மை மட்டுமல்ல, நம் சகோதரர்களை, நம் பெற்றோர்களை, அனைத்து குடும்பங்களையும் பாதிக்கின்ற வகையிலே இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் இருந்து விடுகின்றது. ஆக இந்த வழக்கிலே ஆசிட் அட்டாக்கில் அந்த பெண்மணி பாதிக்கப்பட்ட பிறகும் கூட வழக்கு தொடுக்கிறார். அந்த வழக்குல ஆசிட் எப்படி அவனுக்கு கிடைச்சது? சர்வசாதாரணமா கடையில போயிட்டு ஒரு சோப்பு வாங்குற மாதிரியும் ஒரு சீப்பு வாங்குற மாதிரியும் ஒரு அழகு சாதன பொருட்கள் வாங்குற மாதிரியும் ஈஸியா அவனுக்கு கிடைக்கிறதுனாலதான் இந்த ஆசிட் கொண்டு வந்து போட்டுறான். ஒரு பெண் பாதிக்கப்படுகிறாள். ஒரு பெண் பாதிக்கப்படுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த பெண் மட்டும், பெண்ணை சார்ந்த குடும்பங்களும் பாதிக்கப்படுகிறது. பெண்ணை சார்ந்த குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றால் ஒரு சமுதாயமே பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே இந்த வழக்குல கோர்ட் சொல்றாங்க, ரெகுலேட் பண்றாங்க, ஆசிட் எப்போ விற்கணும், யாருக்கு விற்கணும். சும்மா தெருவில் போறவங்க எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ஆசிட் கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக
ஒரு ரெகுலேஷன் ஆஃப் சேல் ஆஃப் ஆசிட் and provide a adequate compensation to the victim, that Lakshmi was treated as a victim in this case because he is the affected person. ஆக நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், சட்டம் என்பது இருக்கு, உங்களை பாதுகாக்கும் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் எப்பொழுது நாம் நம்மை இழந்த பிறகு அல்லது நம் குடும்பத்தில் இறந்த பிறகு சட்டம் தன் வேலையை செய்யும். இதற்கு முன்பாக சட்டம் தன்னுடைய வேலையை கடமையை செய்தாலும் கூட நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறோம் என்பதை இன்றைய பெண்மணிகள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லா இடங்களிலும் நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. மிக முக்கியமான வழக்கு இந்தியன் யங் லாயர் அசோசியேஷன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா. இந்தியன் யங் லாயர் அசோசியேஷன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா என்ற வழக்கு மிக முக்கியமான வழக்கு. This case, which is related to the worshipping of the Lord Ayyappa. The women were not allowed to worship the Lord Ayyappa. It is a belief, it is an olden belief. Only male are permitted to worship the Lord Ayyappa. இது காலங்காலமாக பின்பற்றுகின்ற ஒரு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா ஐயப்பன் மலைக்கு பெண்கள் போகக்கூடாது, ஏன்னா அவங்கள அந்த 15 வயதிலிருந்து 50 வயசோ இது வரைக்குமோ போகக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் வைத்திருக்கிறாங்க. ஒரு சட்டம் அல்ல, ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு காலங்காலமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ல கோயிலுக்கு போகக்கூடாது, அதனால் பெண்களை அனுமதிக்க முடியாது என்று அந்த கோயில் நிர்வாகம் சில சட்ட விதிகளை வகுத்திருந்தது, கைட்லைன்ஸ் தான். ஆனால் இந்த யங் லாயர் அசோசியேஷன் வழக்கு தொடுக்கிறது, ஏன் பெண்கள் போகக்கூடாது? நீங்க பாக்குறீங்க, கடவுள்கள் நிறைய கடவுள்கள் பெண் கடவுள்கள் தான் போற்றப்படுகிறார்கள். சரஸ்வதி, goddess Saraswati is a symbol of education. Goddess Parvati is a symbol of wealth. Goddess Lakshmi is the symbol of wealth. Goddess Parvati is the symbol of that means what we call victory. So கடவுள்லேயே பெண் கடவுள்லேயே என்ன சொல்றோம்னா பெருசாக வைக்கும். ஒருவர் கல்விக்கும் ஒருத்தர் செல்வத்துக்கும் ஒரு வீரத்திற்கும் நாம் எடுத்து காட்டுகின்றோம். அப்ப இந்த பெண் கடவுள்கள் எல்லாம் கோயில்களிலே விட்டிருக்கிறார்களே, அவர்களை தொழுவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது போல லார்டு ஐயப்பனையும் தொழுவதற்கு உரிமை உள்ளது என்று அந்த வழக்கிலே சொல்லப்பட்டது. இது பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு லார்டு ஐயப்பன் கோயிலுக்குள் பெண்கள் செல்வதற்கும் அனுமதி அளிக்க வேண்டும். அப்படி அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் அது அவருடைய ரைட் டு பிரைவசியை எடுத்து விடுமாக இருக்கிறது என்று இந்த வழக்கில் சொல்லப்பட்டது. கடைசியாக ஐயப்பன் கோவிலுக்கு செல்வதற்கு பெண்கள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகும் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் பல காணொளியின் வாயிலாக அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே சட்டங்கள் அனைத்தும் பெண்களுக்கு மிக அழகாக உதவி பெறுகிறது அல்லது அந்த பெண்களை காப்பாற்றும் விதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட சில வழக்குகளை பார்த்தீர்களானால் ஒரு if a married woman, she is affected by the in-laws. If she wanted to lodge a complaint to the police station, if she went to the police station, lodge a complaint, did you think that the women get justice in police station? Sometimes when a woman she lodge a complaint before the police station, she was harassed by the police peoples. Sometimes they expect a sexual favors from the affected parties. That is what happening in entire India. That is the case. One of the cases, the Tukaram versus state of Maharashtra. And in this case, a woman was affected by or ill-treated by the in-laws. That's why she lodged a complaint in the police station. When she was lodged in a police station, she was raped by the accused. Here the accused is not a new person, is a police constable, is working attached with that police station.
She was raped by the police constable, and a case which was filed against the police officials under section 375 of IPC, Indian Penal Code. What happened, that rape was not proven because the police constable argued that she only gave her consent to have a sexual intercourse with me. Like that, a case was manipulated. And what happened, it is not amount to rape, it is a mutual consent between the police constable and the women. Like that, the case was dismissed. But after this case, the criminal law was amended in the year 1983 and amended the section 114A of the Indian Evidence Act. If any woman which was raped in the police station, there will be a punishment for rape up to 7 years. That kind of an amendment was made in the Indian Evidence Act and the criminal law. That the law which always protect the women, but only thing, the illiterate and uneducated women, and sometimes the educated women are the affected parties, because they don't know what is happening around us, and they are very innocent in some instances. That's why they are mostly affected. And another case is Suchitra Srinivasan versus Chandra Ghosh. And for an example, if a woman, she was or a girl which was raped by unknown person, and she becomes a pregnant. And as far as the Medical Termination of Pregnancy Act, the only 20 week, below 20 weeks fetus may be terminated. But in this case, what happened? This girl is an innocent, and she was 24 weeks pregnant. And she filed a petition, a public interest litigation petition, because she cannot identify who is the causes for this kind of incidents. And an act which clearly says they can terminate the fetus of 20 weeks of pregnancy, but this case 24 weeks. So imagine, in some cases, when these 24 weeks fetus, when they wanted to remove from the women's body, it may affect the right to health of the women. It's the duty of the government to protect the right to health of the women also. It is also guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution. அது மட்டுமல்ல, கணவன் மனைவியை தொடர்பதற்கு உரிமை இருக்கிறதா? அதுக்கு கூட நிறைய வழக்குகள் இருக்கு. மனைவியின் சம்பந்தம் இல்லாமல் எவரும் மனைவி தொடுவதற்கு உரிமை இல்லை என்று கூட சில சட்டங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. சில நீதிமன்றங்கள் முரண்பாடான தீர்ப்புகளை வழங்கி இருந்தாலும் கூட மனைவியின் சம்மதம் இல்லாமல் அவளை எந்த விதத்திலும் தொடுவதற்கு கூட உரிமை இல்லை என்பது போலத்தான் சட்டங்கள் இயற்றப்படுகிறது. I wanted to share a case, an important case is Sarita versus Venkata Subbaiah. This is the case. ஆனால் இந்த வழக்குல ஆந்திர பிரதேஷ் உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு என்பது மிக அற்புதமான தீர்ப்பு. ஆனால் பின்னாளிலே உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த தீர்ப்பு மறுதளிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் கூட அந்த ஆந்திர பிரதேஷ் உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பானது மிக மிக அருமையான ஒரு தீர்ப்பு. அதை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். The Sarita versus Venkata Subbaiah case, the Sarita is nothing but the actress Sarita. She was married to Venkata Subbaiah. They lived together for so many years. After that, there is a difference of opinion between the actress Sarita and Venkata Subbaiah. Now, what happened? And she wanted to separate her from the husband. She now started residing separately. And as far as the Hindu law is concerned, when one of the parties left the other party in a matrimonial life, the affected party, they may file a petition before the family courts under Section 9 of the Hindu Marriage Act. That means the restitution of conjugal rights, because it is a bond between the husband and wife. Who one of the parties refuse to cohabit with the other party, the affected party may file a petition before the
family court and ask the court to direct the partner to live with them. This kind of section was inserted in the family law, in Hindu law. The Venkata Subbaiah, he filed a petition and now he argued, he prayed the court to give a direction to ask her wife to live with him. Now the Sarita's husband, Sarita's lawyer argued, no doubt when the court directs the Sarita to live with the husband, no doubt she is ready to live. But what happened when, as per the court direction, if I started to live with my husband, he touches me without my consent. That means he will show the court order and touches me every time. It is not the court to decide. It is the women to decide when, where, by whom her body is used for the procreation of children. மிக அழகாக அந்த வழக்குன்னு சொல்லியிருப்பார். எப்பொழுது எவருடன் நான் உடலுறவு கொண்டு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பெண் தான் தீர்மானிக்க முடியுமே ஒழிய ஒரு வழக்கு அல்ல, ஒரு சட்டம் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனாலும் கூட உச்ச நீதிமன்றத்திலே சொல்லும் பொழுது இந்த செக்ஷன் 9 ஆஃப் த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட் என்ற சட்டம் எதற்காக இயற்றப்பட்டது என்றால், மனக்கசப்பின் ஆழமாகவே ஒரு திருமணம் என்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் முறிந்து போகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை இயற்றினோம் அழிய, இட் won't டேக் அவே த ரைட் டு பிரைவசி ஆஃப் த விமன் என்று அந்த வழக்கிலே சொல்லப்பட்டது. ஏன் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு நான் சொல்வது போல ஆர்டிகல் 15 clause 1 I said no person shall be discriminated on the grounds of religion, race, caste, sex. அதற்காகவே அதே அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே the article 15 clause 3 says special provisions for the advancement of the women and children. ஒரு அரசாங்கம் நினைத்தால் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக சில சட்டங்களை ஈற்றிக் கொள்வதற்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஷரத்து 15(3) ஒரு அனுமதி அளித்திருக்கிறது. That is called the advancement, that special provision for the advancement of the women and children என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The law which clearly says, even if a woman is easy virtue, but nobody has the right to touch her. That kind of stringent laws was enacted by the framers of the Indian Constitution, as well as the parliamentarian, as well as the king. Now, I wanted to quote here that only one incident. It may be connected with the nobody is above the law. Even the God is not above the law. That's why I wanted to point out. Nobody is above the law. Even the God is not above the law. Even if the Lord make any mistakes, any fault, that even the God may be punished according to the law, which is the supreme. Whether the God is supreme or the Brahman is supreme. As far as the India is concerned, the God is not the supreme, but the Indian Constitution is the supreme. That kind of things which we can learn from the Indian Constitution. So I wanted to interact with my students. பிரம்மதேவனுக்கு நிறைய வருஷங்கள் கல்யாணமே ஆகலையா. இது ஒரு கதை தான். பிரம்மதேவனுக்கு நிறைய வருஷங்கள் கல்யாணம் ஆகலையா. அவர் ஒரு பெண் தேடுறார். இந்த உலகத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் இருக்கவே கூடாது, அப்படிப்பட்ட பெண் தான் எனக்கு மனைவி ஆக வேண்டும் என்று பிரம்மா தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். தேடி தேடி பார்க்கிற, எங்கேயுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் கிடைக்கல. இவர் தான் படைக்கும் கடவுளாகிச்சே. இவரே ஒரு பெண்ணை படைக்கிறார், சரஸ்வதியை படைக்கிறார். சரஸ்வதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். படைப்பதனால் பிரம்மன் சரஸ்வதியை படைப்பதனால் தந்தை ஆகிறார். தந்தையை மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியுமா? முடியாது. அதனால்தான் இந்து சட்டத்தில் சபீந்தா ரிலேஷன்ஷிப், சில உறவு முறைகள் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பங்காளிகளாக இருப்பவர்களை வீட்டில் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு. ஸோ இந்த கடவுள் செய்த தண்டனைக்காக அவருக்கு எந்த இடத்துலையுமே கோயில் இல்லை, இந்தியாவில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சில வழக்குகளை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மிக அழகான வழக்குகள்லாம் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெண்களுக்காக பாதுகாக்கின்ற வரையிலே இருக்கக்கூடிய நிறைய வழக்குகள் இருக்கிறது. சொத்தில் சம உரிமை, அதே போல
எந்த மதத்தவராக இருந்தாலும் சரி தந்தையுடைய சொத்திலே உரிமை கோர முடியும், கணவனுடைய சொத்திலும் கூட உரிமை கோர முடியும் என்பதை போன்ற பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே சட்டங்கள் பெண்களை பாதுகாக்க உறுதுணையாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனாலும் கூட அதற்கு முன்னதாக நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நாம் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று கூறி நல் வாய்ப்பு அளித்த பாரதி மகளிர் கல்லூரி முதல்வருக்கும், ஸ்ரீதேவி மேடம் அவர்களுக்கும், நிர்மலா மேடம் அவர்களுக்கும், அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற மாணவிகளுக்கும் இந்த அகரத்திலே நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you, Thank you madam. so much. It was a wonderful speech. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு புரிய வச்சீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா, கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? சார் வணக்கம் சார். நித்யா, வேதியியல் துறை. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வழக்கு அப்படின்னு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப வருஷம் அதை வந்து இழுத்து அடிச்சிடுறாங்க. அதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்படுறோம், அதனுடைய சாட்சிகள் கலைக்கிறது இந்த மாதிரி. ஸோ சட்டம் வந்து இப்ப நீதி வந்து நமக்கு லேட்டா தான் கிடைக்குமா? ஏன் வந்து ஒவ்வொரு கேஸும் இவ்வளோ டிலே ஆகுது? அதாலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ற லேடிஸ்க்கே வந்து அகெயின்ஸ்டா மாறிடுது. அது இப்ப நீதி வந்து நமக்கு லேட்டா தான் கிடைக்குமா? இப்ப நிர்பயா கேஸ்லயும் அப்படிதான் நடந்தது, மத்த கேசஸ்லயும் அப்படிதான் நடக்குது. எப்படி நமக்கு வந்து சீக்கிரமா நீதி கிடைக்கிறதுக்கு? நித்யா ஹரிதாஸ் அவர்களே, ரொம்ப அதாவது 100 குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 100 குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது. இதுல என்னன்னா, இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, the opportunity to defend themselves. ஒருத்தர் குற்றவாளின்னு ஒருத்தர் சொன்னதுக்காக உடனே தண்டிக்க முடியாது. An opportunity was given to the opponent party to defend himself or herself. So எதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அவருக்கும் குற்றம் செய்தவர்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். நீங்க வந்து ஒரு பக்கத்தோட வாதத்தை மட்டும் கேட்டுட்டு நீங்க தீர்ப்பு வழங்க முடியாது, மறுபக்கத்தையும் கேட்கணும். மறுபக்கத்தை கேட்கும் போது அவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும். அந்த காரணத்தை வச்சுதான் கொடுத்தாங்களே ஒழிய, அதுவும் இல்லாம நம்மளுடைய இந்திய ஜுடிஷியரி பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கோர்ட் வருது. லோயர் கோர்ட்டு, மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ஸ், ஹைகோர்ட்டு, லோயர் கோர்ட்டு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு, ஹைகோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட்னு இருக்கு. இது எல்லாம் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா, குற்றவாளிகள் தப்பிக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த மாதிரி இருந்திருக்க ஒழிய, எடுத்த உடனே ஒருத்தனை தண்டிக்க முடியாது. அப்படி தண்டிக்கப்பட்டா, நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நித்யா உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க நித்யா மேடம், நீங்க வந்து மனுநீதி சோழன் கதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நித்யா? எஸ் சார், எஸ் சார். அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் பாப்போம். அதான் அந்த பையனே வந்து தன்னுடைய பையனே வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிய தேர்கால அழிச்சதால அவர் பையனை வந்து தண்டிக்கிற கதை. ஆமா, நீங்க பாரதி விமென்ஸ் காலேஜ் போகும்போது மவுண்ட் ரோடு வழியாவோ பீச் ரோடு வழியாவோ டிராவல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமா சார். அப்போ நிறைய மாடுகள்லாம் ரோடு குறுக்க போகுது இல்லையா? ஆமா. அந்த மாதிரி ஒரு மாட்டை நீங்க இடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் தருவாங்க? மாடு அங்கேயே செத்து போச்சு, என்ன பனிஷ்மெண்ட் தருவாங்க? அது நம்மளுடைய அறியாமையால நடக்கிறது இல்ல சார், நம்ம பர்பஸா பண்றது இல்ல. இது அதுதான் ஆக்சிடென்ட். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஆக்சிடென்ட், இட் இஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒன். எஸ் எஸ். இது இன்டாக்சிகேஷன் மூட்ல போய் நீங்க ஆக்சிடென்ட் பண்ணீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் மே பி ஹையர். பட் மாடுகள் வந்து ரோடுக்கு வரக்கூடாது. இஸ் ஹூஸ் டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் த காஃப் இல்லையா, அண்ட் கவ். இட் இஸ் தி ஓனர்ஸ் டியூட்டி. அந்த மாதிரி மனுநீதி சோழனுடைய சேரியட் போகுது, எங்க ராஜ வீதியில போயிட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு கண்ணுக்குட்டியை அடிச்சிடுறாரு, அதுக்காக அவர் தேர்கால விட்டு மன்னன் கொன்னுடுறாருன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆக்சுவலா மாடு எல்லா இடத்துலயும் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி கிராஸ் பண்ணா ஓனர் தான் பனிஷ் பண்ணும். ஒரு மாடு இறந்து போனதுன்னா ஆக்சிடென்ட். நீங்க லைசன்ஸே இல்லாம ஒருத்தர் அடிச்சிட்டீங்கன்னா கூட, இறந்துட்டாருன்னா கூட, உங்களை ரேஷ் டிரைவிங்கு அல்லது
அட்டெம்ப்ட் மர்டர்னு போட மாட்டாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? பெரிய மர்டர் பண்ணிடல நீங்க. இட்ஸ் a negligence on the part of the driver, either it is intoxication mode, அப்படிதான் போடுவாங்களே ஒழிய அதுக்காக உங்களை மேல கார் ஏத்த மாட்டாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அது கொஞ்சம் பெருசுபடுத்தி இருக்காங்க. அந்த மனுநீதி சோழன் நீதி தவறாத மன்னன் என்பதற்காக நம்மள மாதிரி பொயட்டு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கொஞ்சம் பெருமையா சொல்லிட்டாங்களே ஒழிய அப்படி அல்ல. அவரோட மகனுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையில் நான் இப்படி செஞ்சேன், ஏன் அப்படி பண்ணினேங்கிறத அவர் பக்கம் கேட்டிருந்தா அப்படி தண்டனை போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நீங்க கோவலன் கண்ணகி கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. கோவலன்ல வந்து இன்னசென்ட், அந்த பெண்ணோட ஒய்ஃபோட அந்த ஆங்கிலெட்டை விற்க போறாரு. அது ஒய்ஃபோடதுன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படாம அந்த கிங் அவரை கொண்டுடுறாரு. அந்த வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தால் கோவலன் இன்னசென்டாக இருந்திருப்பான் இல்லையா? ஒரு நிரபராதி அநியாயமாக தண்டிக்கப்பட்டான். ஆகவேதான் இந்த மாதிரி சட்டங்கள் வந்து ஒரு வாய்ப்புகள் அளிக்க வேண்டும். ஆனால் கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்திய தீர்ப்பாக இருந்தாலும் கூட மிக நல்ல தீர்ப்பை தான் நீதிமன்றங்கள் அளிக்கிறது என்பதுதான் என்னோட வாதம். தேங்க்யூ சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? சார் கிட்ட ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ். இப்ப ரீசெண்டா வந்து விமென்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஏதோ இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறதா சொன்னாங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? அதாவது 33% ரிசர்வேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒழிய இது வரைக்கும் 33% வரல. பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க, 33% விழுக்காடு தான் தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அந்த 33% விழுக்காடு என்பதே தவறு தான். ஏன்னா இந்தியாவில் பாப்புலேஷன்ல 50% விமன் இருக்கும்போது எப்படி ஒரு ஸ்கேல்ல 33% வச்சாங்கன்னு தெரியாது. அதுவே தவறு தான். ஆனால் அது வந்து நிறைய விமன் எம்பிஸே பார்லிமெண்ட்ல அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. அதுதான் இன்னைக்கு நிலைமை. அதாவது எப்பவுமே மருமகள் சமைச்சா மட்டும்தான் ஸ்டவ் அடிக்கும். மாமியார் சமைச்சா எங்கேயா ஸ்டவ் அடிச்சதா பார்த்துருக்கீங்களா? பிரைட் பர்னிங் தான் ஒழிய மதர் இன்லா பர்னிங் கிடையாது. அந்த மாதிரி சில ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இன்னும் ஆக்ட் வரல. பட் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் சில போஸ்டுகள் வந்து விமனுக்கு ரிசர்வ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் உண்மை. ஓகே. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஸோ வேற எந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாததுனால we thank our chief guest. It was a very interactive session. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு புரிய வச்சிங்க. So at the end of the session, I invite Dr. Preeti Mohan, Assistant Professor of Economics and Organizing Committee Member of Center for Women Empowerment, to propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. There is a very old and famous saying, behind every successful man there stands a woman. However, the relevant saying in the present is that woman is not behind the man for his success. She is beside him, she is with him, and not behind him. Good morning to all. It's a great privilege to me to propose vote of thanks. I thank the chief guest of today's session, Dr. B. Venugopal, Professor and Head, Department of Legal Studies, University of Madras, for his thought-provoking lecture on women issues and rights, and highlighting various articles under Indian Constitution and various case laws to protect women. Thank you once again, sir, for enlightening us on our rights. I take this opportunity to thank our respected principal, Dr. D. Gladys, who is always a pillar of support in all our endeavors. Thank you, ma'am. I thank Dr. Srilata, ma'am, Assistant Professor, Department of English, Bharati Women's College, for accepting our request and arranging her better half as chief guest for today's session. Thank you very much, ma'am. I take this opportunity to thank all faculties who grace this occasion with their presence. I thank my team members, Dr. S. Sridevi, as Assistant Professor, Department of Chemistry, and Coordinator of Center for Women Empowerment, and Dr. S. Nirmala, Assistant Professor, Department of Maths, for their effective teamwork which made this program successful. Last but not the least, I thank all the student members of Women's Cell
who attended this function. Thank you.